नमस्कार पिला माने मोर नाम हूँ बंटी स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। तो आपण जदि मत फॉलो करुवे ताले आपण जानिथिबे जे पूर्वर मु आपण मानक दुईटी लेक्चर पढ़ी सारी माने दुईटी क्लास मु करि सारी। तो प्रथम क्लास रे आमे कौन पढ़ी ना प्रथम क्लास रे आमे पढ़ी यूरोपीय शक्ति माने जेतेबेले भारत रे आसी पहुँचले सेतेबेले भारत रे राजनीतिक अवस्था कौन थिला। तो सही विषय रे मु तुमको मानक पढ़ी जे किपरि मुगल माने जेतेबेले कमजोर हो गले बा जेतेबेले तांकर शासन पतन घटी घटी चलला। तो सेतेबेले भारत रे कौन हो गला ना जो एकछत्रवाद शासन चलैथिले मुगल लोक माने। तो भारत रे विभिन्न राज्य सब अलग हो गले का ठारू ना मुगल साम्राज्य ठारू। तो मुगल साम्राज्य ठारू जेतेबेले अलग हो गले अन्य सब राज्य तो सेमानकर सहज साहाय्य नहीं इंग्रेज जो थिले इंग्रेज जो कंपनी थिला तो सी तार राजनीतिक कौन ना राजनीतिक संप्रसारण आरंभ करथिला। तापरे द्वितीय क्लास रे कौन देखिले ना द्वितीय क्लास रे हमें देखिले जे किपरि यूरोपीय जो अन्य सब कंपनी थिला सही कंपनी मानक सहित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो संघर्ष माने किपरि फ्रांस रो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थिला जाकू आमे फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी कहिताउ। तो सही ईस्ट इंडिया कंपनी सहित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो युद्ध जो थिरे कि आमे पढ़िले कौन ना कर्नाटक समर। तो मु आपन को तीनोटी कर्नाटक समर विषय रे पढ़ाई को वीडियो रे ना द्वितीय वीडियो रे। तो आज आमे पढ़िबा तृतीय भाग होची अष्टम श्रेणी इतिहास रो प्रथम अध्याय रो एटा होची थर्ड वीडियो। तो ई थर्ड वीडियो रे आमे कोन पढ़िबा ना ई थर्ड वीडियो रे आमे पढ़िबा भारतीय शासक मानक सहित साम्राज्य विस्तार पई संघर्ष। ठीक अछि। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला जो कौन ना जो कंपनी थिला जहाँ को आमे कौन कहिताउ ना ईस्ट इंडिया कंपनी कहिताउ। तो सी भारतीय शासक मानक सहित किपरि संघर्ष करी पर्टिकुलारली कोउटी ना बेंगल आ मैसूर। तो से दुटा कोउटी मु आपन को कहबे आगो को। तो बेंगल आ मैसूर रो शासक मानक सहित संघर्ष करी किपरि से माने निजर पॉलिटिकल पावर बढ़ाइथिले। पॉलिटिकल पावर माने राजनीतिक पावर बढ़ाइथिले भारत रे किए ना इंग्रेज माने। ठीक अछि। तो चलंतु सेही विषय रे भलो भाबे पढ़िबा। तो देखंतु एटी कौन लिखाई ना एटी लिखाई जे अलीवर्दी खां 1740 ख्रीष्टाब्द रे निजकू बंगलार नवाब बोली घोषणा कले। तो देखंतु अलीवर्दी खां होचंदी कहार पुओ ना मुर्शिद कुली खान कर पुओ। ठीक अछि। मुर्शिद कुली खान कर पुओ किए ना अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान जेतेबेले पर्यंत शासक थिले से पर्यंत किछि प्रॉब्लम हे नथिला माने बेंगल रे ब्रिटिश लोक माने एते किछि प्रॉब्लम करनथिले। किंतु सी जेतेबेले मरी गले तो तांकर नाती किए ना सिराजुद्दौला बंगर नवाब हेले। ठीक अछि। तो तांकर नाती जेतेबेले सिराजुद्दौला नवाब हेले सेतेबेले कोन होला ना सही समय रे आपण माने जदि जानि मु पूर्व वीडियो रे कहिछि जे फ्रांस रो जो कौन थिला ना जो जगह थिला बेंगल रे तो ता ना थिला कौन ना चंदानगर। तो किंतु जोटा ब्रिटेन नो जोटा थिला सेटा थिला हुगली ठारे। तो ब्रिटेन आउ फ्रांस दी जन जाक कौन कले ना सही जगह रे दुर्ग निर्माण करिया लागिले माने जो जगह से रहुतिले ता चारिपटे दुर्ग निर्माण करिया लागिले। तो एही दुर्ग निर्माण और संप्रासारण कार्य करि चलले किए ना दुईटी देश माने। किंतु सिराजुद्दौला तांको कौन कहिले ना तांको ऑर्डर देले जे तुमे एही दुर्ग निर्माण करो नाही। किंतु एहा सुनिले किए ना फरासी शक्ति माने एटा को सुनिथिले किंतु ब्रिटेन लोक एहा को सुनिले नाही। जेहेतु ब्रिटेन लोक सुनिले नाही तो बाध्य होई सिराजुद्दौला कौन कले ना 1757 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता ऊपर आक्रमण करथिले। तो कलिकता ऊपर आक्रमण करी सेउटू काहाकू भगई देथिले ना इंग्रेज लोक मानकू भगई देथिले। देखंतु एई कथा एट सब लिखाई जी। तो मु एकू लाइन बाय लाइन पढुनी आपण पढ़ी नेबे। ठीक अछि। तो एटा हो अष्टम श्रेणी बही जो माने अष्टम श्रेणी पढुचंदी से ए बहीटी को पढ़ी देबे नहले वीडियोटी को पॉज करी एटा को भलो भाबरे पढ़ी देबे। ठीक अछि। किंतु सेइटी जो लोक मानकू भगई देथिले तो से थिले किए ना ना ड्रेक और ड्रेक को संगरे हलवेल नूतन गवर्नर होई कलिकता रे अवस्थान करथिले माने ड्रेक को भगई देथिले किंतु हलवेल नुआ गवर्नर होई के आसी पहुंचले कोडी ना कलिकता रे। किंतु सिराज कौन करथिले ना हलवेल आउ तांको केते जण को बंदी करी आनी एक कोठरी रे आबद्ध करी रखिथिले। तो बंदी माने कोठरी रे श्वासरुद्ध होई प्राण हराइथिले। एहा अंधकूप हत्या नाम रे नामित। तो अंधकूप हत्या किए कराइथिले जदि आपन प्रश्न पड़े तो आपन कहिबे किए ना सिराजुद्दौला। तो ये देखंतु सिराजुद्दौलांकार गोटे स्केच। ठीक अछि। तो चलंतु देखिए आगु
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ କିରେ ସେଇ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏହା କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1756 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ 1756ରେ କ'ଣ ନା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ନା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଦୁର୍ଗରେ 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଆଉ 14 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ। ମାନେ ଧର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଠରୀର ଲମ୍ବ ହେବ 18 ଫୁଟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ହେବ କେତେ ନା 14 ଫୁଟ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାରିକଣିଆ କୋଠରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନା 146 ଜଣ ଇଂରେଜ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ମର୍ମାହତ କାଣ୍ଡ, କାହିଁକିନା 18 ଫୁଟ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଲମ୍ବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ଯେଉଁଟା, ତ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ଯଦି ତୁମେ 18 ଥର ମାପି ଦିଅ ଗୋଟେ ଲମ୍ବାକୁ, ତ ସିଏ ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେବ ସିଏ 18 ଫୁଟ ଆଉ 14 ଆଉ କ'ଣ ନା 14 ଥର ମାପି ଦିଅ ଏପଟେ ଯେତେ ହେବ ତ ସେଇଟା ହେବ 14 ଫୁଟ। ତ ଏପଟେ ଯଦି ହେଲା କେତେ ନା ଏପଟେ ଯଦି ହେଲା 14 ତ ସେପଟେ 18, ତ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଘର ହେବ ସେଇ ଘରେ 100 କେତେ ଜଣ ସେମାନେ 146 ଜଣଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ମରିଯାଇଥିଲେ ନା 123 ଜଣ ମରିଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା 146 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ ଛୋଟିଆ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବନି, ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବନି। ତ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏହାକୁ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ନଥିଲା। ତ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କର ଏହି ସବୁ କାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କ୍ଲାଇଭ୍ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ନା ମାଡ୍ରାସ ଥିଲେ। ମାଡ୍ରାସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 1756 ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ସରିଥିଲା। ତ କ୍ଲାଇଭ୍ ସେଇଠି ଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ନାଟିକରୁ ହରାଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଠୁ ତାକୁ କେଉଁଠିକୁ ଆସିଗଲେ ନା ସିଏ ଆସିଗଲେ କେଉଁଠିକୁ ନା କଲିକତା। ତ କଲିକତା ଆସିଗଲେ କ୍ଲାଇଭ୍। ତ କଲିକତା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆସିଗଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଲାଇଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଚାଲାକି ଲୋକ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସେନାପତି ମିର୍ ଜାଫର ଓ ରାୟ ଦୁର୍ଲଭ ସିରାଜକୁ ସିଂହାସନରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। କ'ଣ ନା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କର ଯେତିକ ସବୁ ନିଜର ଲୋକ ଥିଲେ ମାନେ ସେନାପତି ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ସହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ନା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ସେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ଯେପରି ହେଲେ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ପଦରୁ ହଟେଇଦେବା। ତ ଏଇ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କିଏ ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ତ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ ନା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କେବେ ହୋଇଥିଲା। ତ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତ ଆପଣ କହିବେ 1757 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ତ ଆପଣ କହିବେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା କିଏ ଥିଲେ ନା ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିଦେବା ଯେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂରେଜ ଓ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଧିକୁ ସିରାଜ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କ୍ଲାଇଭ୍ ନବାବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କଲେ। ତ କିଏ ନା ସିରାଜ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଧି ନା ଯେବେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ତ ତାହା ପରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କହିଲେ ନା କ୍ଲାଇଭ୍ କହିଲେ ଯେ ସିରାଜ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଏହି ସନ୍ଧିକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ତ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସିରାଜଙ୍କ ଉପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା, ପଲାସି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପଲାସି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିର୍ ଜାଫର ଓ ରାୟ ଦୁର୍ଲଭ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲେ। ମାନେ ମିର୍ ଜାଫର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ ସେ ସେନାପତି ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେନାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ମିର୍ ଜାଫରଙ୍କ କ'ଣ ହେଲା ନା ମିର୍ ଜାଫରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମିରନ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ କାହାକୁ ନା ସିରାଜକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ତ ସିରାଜ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାନଙ୍କର ପୁଅ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବା ଫଳରେ ମିର୍ ଜାଫରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମିର୍ ଜାଫର କିଏ ନା ସିରାଜଙ୍କର ଥିଲେ ସେନାପତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମିର୍ ଜାଫରକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତ ଏବେ ନୂଆ କିଏ ହେବ ଶାସକ ବଙ୍ଗରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବଙ୍ଗରେ ନୂଆ ଶାସକ ଏବେ କାହାକୁ କରାଗଲା ନା ମିର୍ ଜାଫର ଯିଏ ସେନାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା କ'ଣ ନା ଶାସକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ମିର୍ ଜାଫରଙ୍କ ଉପରେ ପଢ଼ାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମିର୍ ଜାଫର କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିର୍ ଜାଫର ନବାବ ହେଲା ପରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିର୍ ଜାଫରକୁ କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ଶାସକ ନା ଇଂରେଜମାନେ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଯାହା କହିବେ ମିର୍ ଜାଫର ସେଇଟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିଲେ
तांको पैसा किए प्रदान कले ना मीर जाफर। देखो कौन पर इंग्रेज मैंने पैसा मागुले जब आप पचारे देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी जोटा था ସେଇଟା ଗୋଟେ प्राइवेट कंपानी था ठीक अच्छे। तो प्राइवेट कंपानी रे कौन होता ना तांकर जो सब कर्मचारी थे दरमा बहुत कम दिया जेहेतु दरमा बहुत कम दिया तो जो प्राइवेट कंपानी जो लोक मैंने जो कर्मचारी से मैंने निजे निजे कौन करते ना वाणिज्य करते माने से निजे निज दायित्व वाणिज्य करते। ईस्ट इंडिया कंपानी वाणिज्य करता कौटी ना भारत रु जिनस नहीं पहुँचाऊला लंडन में कि अन्य कौन देश में किंतु जो कर्मचारी मैंने भारत में काम करते ईस्ट इंडियन कंपानी से मैंने कौन करते भारत भितर जो सब ट्रेड होता धर पश्चिम बंगाल रु जिनस नबार अच्छी गुजरात तो यही सब जो ट्रेड होता यही ट्रेड को किए चलाउले ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपानी कर्मचारी माने। तो यही कर्मचारी मान जो सब थे से ही मागुले कौन ना आमको अधिका अधिका पैसा दियो। तो यही मीर जाफर को बहुत पैसा देवाक पड़ता जहाँफल कौन है आउ से ही समय रे जो बैटल ऑफ प्लासी है पलासी युद्ध। तो पलासी युद्ध में 24 प्रांगण अंचल को जमीदारी रूपे क्या दिगला इंग्रेज मानक। तो ये आप देखिपे देखो जमीदारी रूप नहीं गले किए ना इंग्रेज मैंने। तो इंग्रेज मान पाखे किसी जमी ये प्रथम आसीगला ठीक अच्छे। तो कंपानी कर्मचारी मान संतुष्ट करने बारंबार अर्थ देवाक पड़ूला आर्थिक अवस्था शोचनीय हो पड़ा। तो देखो बेंगल हूँ बहुत गोटे प्रोड्यूसिंग कौन ना प्रोड्यूसिंग स्टेट जदि आप जानते देखो गंगा नदी हुगली नदी दामोदर नदी सुवर्णरेखार किसी भाग बेंगल वेस्ट बेंगल रे अच्छी से तो वेस्ट बेंगलटा बेंगल ना उभय पश्चिम बंग और बांग्लादेश को बेंगल कहुला। तो यहाँ हूँ गोटे बहुत उर्वर भूमि से अच्छी। तो सहीठू बहुत जिनस कौन हुए ना बहुत जिनस प्रोड्यूस हुए माने कहवा गले से झोट ठार आरंभ करी आमर कौन आलू आलू पर धान एमती सब बहुत खाद्य शस्य से सब प्रोड्यूस होता। तो देखो सहीटा गोटे माने जोटी देखो बहुत चाष हो तो सही जगहटा बहुत से जगार लोक बहुत धनी हवा कथा किंतु यही जो पैसा सब दि जागला क्या ना इंग्रेज जो कर्मचारी मानू जो पैसा सब नहीं गले क्या मीर जाफर ठारू। तो बहुत परिस्थिति शोचनीय हो पड़ा एपरिक सैन्य मानक दरमा देवाई असमर्थ हेले। मीर जाफर तांकर जो सैन्य थिले बेंगल सैन्य तो सेमानक भी दरमा देवाक असमर्थ हेले एत पैसा लुट कर नहीं गले किए ना इंग्रेज माने ठीक अच्छे। तो देखो यही समय जो मीर जाफर पैसा दे पारे नहीं तो किए ना ज्वाई जामाता मीर कासिम को सिंहासन में बसाइले किए ना इंग्रेज कर्मचारी माने। देखो इंग्रेज कर्मचारी माने कौन चाहते ना किपरि आमे बहुत अर्थ नहीं जीवु बहुत अर्थ नहीं जीवु कौटू ना बेंगल रो आम देश को। तो सी कौन कले जिते देखिले मीर जाफर आमको पैसा दे पारना सी कौन कले तांकर ज्वाई मीर कासिम को शासक रूपे बसईदे किंतु यहीटा से भूल था कारण मीर कासिम टिके माने कौन कहल नेशनलिस्ट थे माने देशभक्त थे। तो सी कौन करने चाहिए ना मीर कासिम नवाब है स्वाधीनता भाव शासन करने स्थिर कले माने सी कहले जे मु नवाब तो मु इंग्रेज मान कथा शुणिबी नहीं ठीक अच्छे। तो देखो ये लिखाई इंग्रेज मान दूर रही शासन करने से निज राजधानी मुर्शिदाबाद ठारू मुंगेर को उठाई नेले। तो राजधानी भी से चेंज करदे राजधानी जो थी धर सपोज राजधानी भुवनेश्वर थी से कटक को नहीं आसिले यहाँ ये कह अर्थ किंतु यहाँ तो कटक भुवनेश्वर नुह मुझे आपको उदाहरण कहूँ किंतु यहाँ माने ठीक नुह ठीक अच्छे। तो देखो से समय कौन है ना भारतीय बणिक मैंने जो से टैक्स दौले से कर दौले किंतु इंग्रेजर बणिक मैंने कौन ना कर छाड़ा कौन कर छाड़ा ना 1717 मसीह गोटे फर्मन जो जारी कराई किए करथिला ना फारूक सियार गोटे करथिला। फारूक सियार होती किए ना मुगल शासक। तो सी ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपानी को फ्री ट्रेड माने मागणा वाणिज्य करने परमिशन दे देते बेंगल रे। तो सही परमिशन हिसाब से कौन ना इंग्रेजर लोक ईस्ट इंडिया कंपानी बिना कर वाणिज्य करें किंतु भारतीय बणिक मैंने कर दे शासन कर दे वाणिज्य करें ठीक अच्छे। किंतु यही जो फैसिलिटा क्या ऊपर लागू होना ना ब्रिटिश कर्मचारी मान मुझे कहली कर्मचारी मैंने स्वाधीनता भाव वाणिज्य करते किंतु से कर देवाक पड़ता ठीक अच्छे। तो ये कौन कले मीर कासिम कौन कले ना कर समस्त उठेदेले माने कहले जे तुम्हें जदि ईस्ट इंडिया कंपानी जदि कर दौनी ताले भारतीय बणिक कर देवे नहीं ठीक अच्छे। ये लिखाई से कथा देखूँ ओडिया मीर कासिम
ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ନବାବ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ମୀର କାସିମ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏହି ନବାବ କିଏ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ନା ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା। ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଇଠି ଥିଲେ କିଏ ନା ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା। ତ ଏଇ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ନା ମୀର କାସିମ। ତ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ମୀର କାସିମ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାହ ଆଲମ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଗଲର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ବି ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଶାସକ ଥିଲେ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ। ତ ଏହି 3 ଜଣ ମିଶି କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଣୁ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଓ ମୀର କାସିମ ମିଳିତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯଦି କିଏ ଜିତିଲେ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1764 ମସିହା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1757 ମସିହା। ଆଉ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1764। ଠିକ୍ ଅଛି। 64 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ମୀର କାସିମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ। ତ କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ କିଏ ନା ମୀର କାସିମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ କିଏ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ଆଉ ମୁଗଲର ସମ୍ରାଟ କିଏ ନା ଶାହ ଆଲମ। ତ ଏଇ 3 ଜଣ ଲଢ଼ିଥିଲେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏହାକୁ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିଲେ କିଏ ନା ଇଂରେଜମାନେ ଜିତିଗଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ଜିତିଗଲେ, ତ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ କାହିଁକିନା ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ବନାଇଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ବନାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଇ ପଇସା କିଏ ଦେବେ? ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦରମା କିଏ ଦେବେ ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସକ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ମିଳିତ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀର ଶାସନ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଜଣ ମିଶିକି ହରାଇ ପାରିଲେନି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ସୁପିରିୟର ଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ସବୁ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ନାହିଁ ତ ଆମେ ସିଧା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ତା ତଳ ପାରାକୁ, ନେକ୍ସଟ ପାରାକୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାରାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନେକ୍ସଟ ପାରାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ୍ଲାଇଭ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସହିତ 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ହିସାବରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ କୋରା ଓ ଆହ୍ଲାବାଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1764 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି ସେ ଚୁକ୍ତିର ନାମ ଥିଲା ଚୁକ୍ତି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦର ଚୁକ୍ତି। ତ ଏଇ ଆହ୍ଲାବାଦର ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ନବାବ କ'ଣ ଦେଲେ ନା କୋରା ଓ ଆହ୍ଲାବାଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ କ'ଣ ଦେଲେ? 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କିଏ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ। ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ନବାବଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାନେ କ'ଣ? ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାଙ୍କ ଦରମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଏ ଦେବେ ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶାସକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାଫଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ତ ମାନେ କବ୍ଜା କରିଦେଲେ କାହାକୁ ନା ବେଙ୍ଗଲକୁ। ବେଙ୍ଗଲ ପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଅବଧ, ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ କିଏ? ଇଂରେଜମାନେ। ତ ସବୁ କଥା ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖେଇବି ନା ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା 24 ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଜମିଦାରୀ ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଦିୱାନୀ ରାଇଟ୍। ଦିୱାନୀ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଲୋକ କର ଆଦାୟ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦିୱାନ।
तो बेंगल बिहार ओडिशार शासक तो रहिले नवाब, जहाँकू से नवाब किए थे पुणी थे हो गले मीर जाफर को नवाब कराला, किंतु जो दीवानी राइट जो कर आदाय कर जो शक्ति सेटा क्या हाथ को चलीगला ना इंग्रेज मान हाथ को। यह द्वारा यही अंचल राजस्व आदाय भार कंपानी निज हाथ को नेला। देखु जो कंपानी यही स्थान किणिकी नौले जिनस सबू भारतीय मान तो एबे से कौन कले ना कर आकार से मागणार पाइपारे। तो गोटे प्रकार कहीपर जमीदारी राइट आसीगला पाखे कौ अंचल ना बेंगल बिहार आ ओडिशार। ठीक अच्छे। तो यापर कौन आरंभ है ना द्वैत शासन। तो द्वैत शासन कौन ना बक्सर युद्ध पर इंग्रेज माने बंगर प्रकृत शासक हेले। ठीक अच्छे। किंतु देखो डायरेक्ट तो सेमाने निजको शासक घोषणा कले कौन पाई ना लोक थिले कौन ना भारतीय। जदि भारतीय लोक अच्छा तो शासक भी जड़े भारतीय हवा दरकार, नहले से निज भितर कथबार्ता हो पारे केमी। देखो कहीं से इंग्रेज मैंने इंग्लीश भाषा कथा होते, किंतु आप जानते बेंगल आउ बिहार ओडिशा सब भारतीय भाषा माने ओडिशा ओडिया, बिहार रे हिंदी आउ बेंगल रे बेंगली। तो एम तो कथबार्ता हबारे ही प्रोब्लेम होता। तो से क्लाइव कौन कले बहुत चालाकर सहित कौन कले ना शासक बसैले जड़े आम लोकाल राजा को, किंतु कर आदायर सबू कर आदाय आउ जिते सब इकोनोमिक काम किए कले ना इंग्रेज शक्ति। देखो जदि पैसा थी शासक जड़े किसी कम कर देखो पैसा जो कर आदाय कर शक्ति क्या पाखे अच्छे ना इंग्रेज मान पाखे। तो शासक किसी करें। तो शासक खाली बसिकी रहिले पपेट भाया। ठीक अच्छे। आउ सब कम कले किए इंग्रेज मैंने। तो देखो बंगर नवाब हाथ रहा शासन और विचार विभाग माने जुडिशियरी माने कोर्ट रहा नवाब हाथ में। जो नवाब को पुणी बसागला तो कौ नवाब पुणी बसिले पुणी थे मीर जाफर को बसागला। मीर कासिम तो युद्ध करी मरीगले। तो युद्ध पर पुणी मीर जाफर को बसागला। मीर जाफर जहाँ हटा जाता पुणी बसागला। आ कंपानी हाथ में कौन रहा ना सामरिक आउ राजस्व माने आर्मी आउ राजस्व माने टैक्स कलेक्शन। देखो टैक्स कलेक्शन कले कौन आसो ना पैसा आसो कंपानी हाथ को। आर्मी रहिले कंपानी से आर्मी यूज करी आ कौन अन्य राज्य को आक्रमण कर। किंतु यही द्वैत शासन व्यवस्थार शासनगत विशृंखला देखागला। प्रजा मानकर दुख दुर्दशा बढ़ीगला। यह सहित बंगरे दुर्भिक्ष पड़ा। ए बहु लोकंर मृत्यु है। 1771 ख्रीष्टाब्द द्वैत शासन व्यवस्था को प्रत्याहार करागला। तो 1771 मसीह द्वैत शासन जोड़ा डुआल गवर्नमेंट को आए इंग्लीश तो आपको हटाई दिगला। तो देखो ये जो पलासी युद्ध और बक्सर युद्ध यहाँ ही दुईटी मेन इवेंट। जो इवेंट रे कि कौन है ना इंग्रेज शक्ति माने भारत रे एक्चुअली लैंड को माने जमी अख्तियार कले। आ जमी अख्तियार करने सहित बेंगल रे शासक भाव निजको कौन निजर शक्ति वृद्धि करने को चलिए। तो आसतु मैप रे सब जिन को आपन को भल भाव देखी दूँ। ठीक अच्छे। तो देखो जदि आम मैप रे देखा देखो ये हूँ प्लासी ये देखुं यहाँ हूँ प्रेजेंट डे वर्तमानर बेंगल वेस्ट बेंगल। देखो यहाँ हूँ वर्तमान वेस्ट बेंगल। यहाँ हूँ देखो हुगली नदी। तो हुगली नदी पाखरे होता कौन ना बैटल ऑफ प्लासी। देखो यहाँ हूँ बैटल ऑफ प्लासी होता है स्थान। ठीक अच्छे। देखो ये होता बैटल ऑफ प्लासी एपटे आईटी होता बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी के 1757 बैटल ऑफ बक्सर के होता ना 1764। ठीक अच्छे। बैटल ऑफ प्लासी रे कौन है ना 24 प्रांगणर जमीदारी किए नहीं गले ना इंग्रेज मैंने। आ 1764 कौन है बेंगल बिहार आउ ओडिशार दीवानी राइट कौन माने टैक्स कलेक्शन कर राइट क्या पाखक चलीगला इंग्रेज मान पाखक। ठीक अच्छे। तो चलन देखा यही मैपटा को पूर्वर भी देखी। देखो से जिते मुगल साम्राज्य भांगीगला तो मुगल मैंने देखो यही अंचल रहीगले। तो यही अंचल जेहेतु रहीगले तो अन्य सब अंचल निजक स्वाधीनता करदे। देखो यहीपटे स्वाधीन किए होती हैदराबाद। ये देखो मैसूर हो जाए स्वाधीन, कर्नाटक हो स्वाधीन, ये बेंगल भी स्वाधीन होता है। यही बेंगल को देखो कि अख्तियार करे। देखो ये बेंगल सहित लगिक अच्छी किए ना अवध। यही अवधर शासक सुजाउद्दौला हेल्प करते क्या ना मीर कासिम को। किंतु यही अवधरे एवं किए रोचे ना इंग्रेज सैन्य मैंने आउ तांकर खर्च किए बहन कर अवधर शासक। तो यही कथाटा मुझे तुमको बुझेली। ठीक अच्छे। तो
आगक देखा देखो यही मैप्रे कहुई दर्शा जाइए कौ कौ अंचल इंग्रेज शक्ति मैंने देखो बेंगल को केवे कले 1765 मुझे कही 1764 युद्ध है 1765 बेलू चुक्ति हो गला। तो देखो अवध को केवे कले से जो अवध थिला ताको कले 1856 बेलू कहीं देखो अवध तो निज कब्जा को नेलेनी किंतु सेठी रहीकि अवध को शासन करते बेंगल रू किए इंग्रेज मैंने किंतु अवध को फाइनाली नेले केते ना 1856 निज कब्जा को नेले। तो एमती आप पॉज कर वीडियो देखिपारे कौ अंचल को केवे इंग्रेज शक्ति मैंने निज अख्तियार को नहीं कौ मसीह ठीक अच्छे। तो देखो तापर देखा कौन होता देखो बेंगल कथा सरीगला एवं कहार पाली आसला ना मैसूर। तो मैसूर कौटी अच्छी प्रथम मुझे आपको देखी दूसरी मैसूर कौटी देखो देखो ये मैसूर देखुं। तो मैसूर मेन इंपोर्टाट हूँ कौन ना आ पाखे कोस्ट लाइन अच्छी कोस्ट लाइन माने कौन ना समुद्र को बाट अच्छी। तो यही जो समुद्र को बाट अच्छी तो यार फायदा उठाई मैसूर शासक हैदर अली बहुत माने निजर सैन्य शक्ति को बहुत वृद्धि कर देते। तो यह ही थिला गोटे प्रोब्लेम जहाँकि इंग्रेज मान को बहुत माने पसंद नथिला। तो सी मैसूर शासक विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कले ठीक अच्छे। तो प्रथम मैसूर युद्ध कौन होता देखो 4टी मैसूर युद्ध होती। तो यार इंपोर्टाट हूँ कौन ना 4टी मैसूर युद्ध कौन आम मन रखा ना 4टी जाक केवे होता आ किए क्या विरुद्ध लड़ी ये 4टी जाक युद्ध ठीक अच्छे। तो देखो 1761 ख्रीष्टाब्द हैदर अली यार शासक थे कहार मैसूर। तो ये हैदर अली पुत्र हे किए ना टीपू सुल्तान ठीक अच्छे। तो आप टीपू सुल्तान का ना तो निश्चय शुणिथे ठीक अच्छे। तो कौन है ना 1767 ख्रीष्टाब्द युद्ध घोषणा कले किए ना इंग्रेज शक्ति विरुद्ध रे किए ना हैदर अली। यही युद्ध रे हैदर अली मिलित बाहिनी को परास्त कले। कौ मिलित बाहिनी को से लिखाई कौ मिलित बाहिनी मराठा हैदराबाद निजाम और इंग्रेज। तो यही 3 जन मिसी क्या विरुद्ध लड़े हैदर अली को विरुद्ध लड़िले ठीक अच्छे। फल 1769 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज बाध्य हो हैदर अली संधि कले। तो यही युद्ध रे हैदर अली जीतीगले ठीक अच्छे। यही युद्ध रे हैदर अली मिलित बाहिनी को परास्त कले। तो चुक्ति है केवे ना 1769 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज बाध्य हो हैदर अली सहित संधि कले। यही संधि अनुजाई उभय को युद्ध समय साहाय्य करने व्यवस्था रहा माने उभय हैदर अली और इंग्रेज मैंने उभय को साहाय्य करने को चुक्ति रहा। तो आप सब आसतु पढ़िया द्वितीय मैसूर समर संधि शर्त अनुसार इंग्रेज मैंने हैदर अली को साहाय्य कले ना किंतु हैदर अली कर्णाटक आक्रमण करने समय इंग्लैंडर कर्नेल बेरिंग इंग्रेज सैन्य नहीं हैदर को प्रतिरोध कले ठीक है। बुझे भी कौन लिखाई ये कौन लिखाई हैदर अली पुत्र टीपू सुल्तान कर्नेल बेरिंग को परास्त कर आर्कट अधिकार कले। इंग्रेज मैंने हैदर राज्य में अवस्थित माहे नामक फरासी वाणिज्य गोटी को दखल कर हैदर अली और इंग्रेज मध्य युद्ध है। युद्ध चलता समय 1782 ख्रीष्टाब्द हैदर प्राण त्याग कले। मात्र तांको सुयोग्य पुत्र टीपू सुल्तान इंग्रेज विरुद्ध युद्ध चालू रखी। टीपू इंग्रेज सैन्य बाहिनी ब्रिगेडियर मैथ्यूस और तांको सैन्य मानक बंदी कले। इंग्रेज और टीपू मध्य शांति चुक्ति है। यही चुक्ति अनुसार उभय पक्ष युद्ध समय हर राज्य फेरी पाइले। तो आसतु यही जिनस को मैप्रे देखा भल भाव देखु यही मैपटी हूँ प्रथम आ द्वितीय आंग्लो मैसूर वार माने मैसूर वार जो होता मैसूर युद्ध। तो यही मैपटी हूँ से समय। तो देखो ये अच्छी ब्रिटिश डोमिनियन आ गोटे अच्छी मैसूर स्टेट। तो ब्रिटेन लोक मैंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोक मैंने कौट नॉर्दर्न सरकार एरिया रे थिले नाली सूच अच्छी नाली देखो रंग जो मद्रास रे नॉर्दर्न सरकार एरिया कौटी ना आंध्र प्रदेश किसी अंचल आशार उपकूलवर्ती अंचल ठीक अच्छे। आईटी थी मैसूर। तो प्रथम कौन है ना देखो हैदराबाद शासक
ଆଉ ମରାଠାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମରାଠା ପେଶୱା ଟେରିଟୋରି ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏହାର ଶାସକ ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମୈଶୂର ବିରୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଅଲି ହରାଇ ଦେଲେ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚୁକ୍ତି କରାଗଲା ଯେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ହାଇଦର ଅଲିକୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଇଂରେଜକୁ କିଏ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତ ହାଇଦର ଅଲି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ୍ରାସକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ହାଇଦର ଅଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର୍ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁନି, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଯେଉଁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସିଏ ଯାଇକି ମାଡ୍ରାସ କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାହେକୁ କିଏ କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିଲେ ନା ଇଂରେଜ ଶକ୍ତିମାନେ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁଠୁ ତାପରେ ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଯେଉଁ କବ୍ଜା କରିଦେଇଥିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ, ତ ସେମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ତାପରେ ପଡ଼ିବା ତୃତୀୟ ମୈଶୂର ଯୁଦ୍ଧ। ତ ତୃତୀୟ ମୈଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ମୈଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ମୈଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଦେଖି ନିଜାମ ଓ ମରାଠାମାନେ ଭୟ କରି ଇଂରେଜଙ୍କ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ବହୁତ ପାରିବାର ଥିଲେ, କ'ଣ ନା ଶାସକ ବହୁତ ଭଲ ଶାସକ ଥିଲେ। ତ ସିଏ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯଦି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବନ୍ଧୁକ କି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୋର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1790 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଟିପୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ତ୍ରିବାଙ୍ଗୁଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଟିପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ ଟିପୁଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀରାମପଟ୍ଟନମ ଅଧିକାର କଲେ। ଟିପୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀରାଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସନ୍ଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶ୍ରୀରାଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ସନ୍ଧି। ତ ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ସନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା? ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆପଣ କହିବେ ଶ୍ରୀରାଙ୍ଗପଟ୍ଟନମର ସନ୍ଧି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ସନ୍ଧି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଟିପୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ଇଂରେଜ, ମରାଠା ଆଉ ନିଜାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିପୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ନା ନିଜାମ, ମରାଠା ଆଉ ଇଂରେଜ। ତ ଇଏ ମେଣ୍ଟ କରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କାହା ସହିତ? ଟିପୁଙ୍କ ସହିତ। ଟିପୁଙ୍କୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହରାଇ ଦେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅକ୍ତିଆର କଲେ ଏହି 3 ଜଣ, ତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର୍ର ମ୍ୟାପ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାପରେ ହାରିଗଲେ କିଏ ନା ମୈଶୂର ଯଦି ହାରିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଲି ଗାର ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ଗାର ଅଞ୍ଚଳ କାହାକୁ ଗଲା? ଇଂରେଜକୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଛି ନୀଳ, ଏଇଟା ଗଲା ନିଜାମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଜାମ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେଉଁ ନିଜାମ। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ଗଲା କାହାକୁ ନା ପେଶୱା ମରାଠାମାନଙ୍କୁ। ଗୋଆ କାହାର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଗୋଆ, ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୈଶୂରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଏଇଠି କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କମିକି ହେଇଗଲା ଏବେ କେତେ? ମୈଶୂରର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ଜମାରୁ ଏତିକି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଖେଳ ଯେ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ବହୁତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଜାହାଜରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଏ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଧର ମୈଶୂରର ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତ ସିଏ ଏଇ ବାଟେ ଯିବେ। ତ ଏଇ ବାଟେ ଗଲେ ଏଇଠି ବସିଥିବେ କିଏ ନା ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକା ଦାମରେ କର ଆଦାୟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥ ମୈଶୂର ଯୁଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ମୈଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଟିପୁ ନିଜର ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ନେଇ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ତାହାର ହେଲ୍ପ ନେଇ ଟିପୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନିଜର ସୈନ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିଥିଲେ। ନିଜର ସୈନ୍ୟକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଶୈଳୀ ଥିଲା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଶୈଳୀରେ ନିଜ ସୈନ୍ୟକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୱେଲେସ୍ଲି ମରାଠା ଓ ନିଜାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପୁନରାୟ ଟିପୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା କେତେ ନା 1799। ଟିପୁ ସାହସର ସହ ଲଢ଼େଇ କଲେ। 1799ରେ ଟିପୁ
କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ତ ଏଇ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବ, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଟିପୁ ତ ମରିଗଲେ। ଟିପୁଙ୍କ ମଲା ପରେ ମହୀଶୂର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୁରା ଅଧୀନରେ ଆସିଗଲା କାହାର, ଇଂରେଜ ଶକ୍ତିର। ପରେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର 3 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରେଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକାର କଲେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ନିଜାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଲା। ଆଉ ମରାଠାମାନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଛି ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ କଥା ମ୍ୟାପ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମାଇସୂର ୱାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇସୂର ପାଖରେ ଆଉ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗଲା ବ୍ରିଟେନକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏଇ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳ, ଏବେ ନେଇଗଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ତ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏବେ କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମରାଠାମାନେ କ'ଣ ନେଲେ, ଏଇ ଭିତରୁ ଟିକେ, ଆଉ ନିଜାମ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲୋକ କ'ଣ ନେଲେ, ଏଇ ଭିତରୁ ଟିକେ। ମାଇସୂର ରହିଗଲା ଏଇ ଟୋଟାଲି ସବୁଜ କଲର୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମରାଠା ଆଉ ନିଜାମ କେତେ ବୋକା ଥିଲେ ଯେ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ସବୁ ଯେଉଁ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସମୁଦ୍ର ନା, ଏଇଟା ଆରବିଆନ୍ ସି, ଏବଂ କ'ଣ ଏଇଟା ଆରବିଆନ୍ ସି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇଗଲେ ଇଂରେଜ, ତ ଏମାନେ ଖାଲି ଭିତରୁ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଏହି ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ୟାଙ୍କୁ ହରାଇବେ, କାହାକୁ, ପେଶୁଆକୁ ହରାଇବେ, ମରାଠା ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଙ୍କର ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ପଲିସି ଥିଲା ଯେ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ କେମିତି, ଭାରତର ଯେତେ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ କେମିତି ନିଜ କବ୍ଜାରେ ନେଇ ଆସିବେ। କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ନେଇ ଆସିଲେ ଯିଏ ଟ୍ରେଡ଼୍ କରିବ ତାଙ୍କ ଦେଇକି ହିଁ ଟ୍ରେଡ଼୍ କରିବ, ତ ତାଙ୍କୁ ଡେଇଁକି କେହି ଟ୍ରେଡ଼୍ କରିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେ ମେନ୍ କଥା ଥିଲା ଯେ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି। ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ନିୟମ ଥିଲା ଯାହାକୁ କିଏ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ନା ୱେଲେସ୍ଲି ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱେଲେସ୍ଲି ସେତେବେଳେ ଭାରତର କ'ଣ ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ କିଏ ନା ୱେଲେସ୍ଲି। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ପ୍ରଥାଟିକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ, ଏଇ ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ପ୍ରଥା ହିସାବରେ ଯେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ସେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ଆଣିପାରିବେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଥାଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ପ୍ରଥାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମିତ୍ର ହୋଇ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ନ ନେଇ କୌଣସି ଦେଶୀୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କୋଉଠି ଗଲା, ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦଳେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବେ। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ, ତ ସେମାନେ ଏହି ସାମନ୍ତ ଚୁକ୍ତିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସାଇନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସିଏ ଯାହା ଖାଇବେ ପିଇବେ, ତାଙ୍କ ଦରମା ସବୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଦେବ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ଦେଇପାରିଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଦେବେ। ତ ଏହାର ଫାଇଦା କେମିତି ଉଠୁଥିଲେ ନା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ସୁନା ଦିଅ, ଆମକୁ ରୂପା ଦିଅ, ତ ସେଇ ଶାସକ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ତ ସେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି କ'ଣ ନା ଦେଶରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଦେଶରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଇଂରେଜକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆକୁ ସାଇନ୍ କଲା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ପଇସା ଦେଇପାରିବନି ଯେତେ ପଇସା ମାଗିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହିପରି ଭୋସଲା ଓ ସିନ୍ଧିଆ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଅଂଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିଏ ସାଇନ୍ କଲା ସେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତ୍ୱ ନୀତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତ୍ୱ ଲିପି କ'ଣ ଯେଉଁ ନୀତି କ'ଣ ଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ତ ଏହାକୁ କିଏ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ? ଏହାକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ଡାଲହାଉଜି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ? ଲର୍ଡ଼ ଡାଲହାଉଜି। ତ ଡାଲହାଉଜି ଏହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ, ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କୌଣସି ରାଜା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପନ୍ଥା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତାହା ରାଜସ୍ୱ ନୀତି ନାମରେ ନାମିତ। କୌଣସି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ରାଜା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ସତରା, ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଜେତପୁର ପ୍ରଭୃତି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜା କିଏ ହେବ ନା ପୁତ୍ର ହେବ। ଯଦି କେହି ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି ସିଏ କାହାକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କରିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ମାନେ କାହାକୁ ପୁଅ କରି ଆଣିପାରିବେନି। ଆଉ ପୁଅ କରି ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଶାସକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେନି। ଯଦି ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ରାଜ୍ୟଟି କାହା ଅଧୀନକୁ ଯିବ ନା ଇଂରେଜ ଅଧୀନକୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ ରାଜା ବନେଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ନା ସତାରା ଗଲା, ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଯେଉଁ ଝାନ୍ସୀ ସେଇ ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ଜୈତପୁର, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ନୀତି ହିସାବରେ କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅଧୀନକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1660 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ସବୁ ଅକ୍ତିକାର କରିନେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଥିଲା ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ କଲର୍, ପାଉଁଶିଆ କଲର୍, ତ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଅଣ୍ଡରରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ହଳଦିଆ କଲର୍ ଦେଖାଉଛି ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ରାଜାମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ। କାହିଁକିନା ଏଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ତୁମେ ରହିଥାଅ ଚୁପଚାପ, ଏଇ କିଛି କଥା କହିବାର ନାହିଁ ତମର। ତ ଏଇଟା ହିଁ ପଲିସି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ପଲିସିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତୁମେ ରଖ, ଭିତର ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଉଛେ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା କଲୋନି, ଏଇଟା ଥିଲା ଉପନିବେଶବାଦ ସବୁ ଦେଶର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବେ ଯେ ବ୍ରିଟେନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ, ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଭାରତ। ତ ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନ୍ର ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ରହିଥିଲେ, ମାନେ ସେଇଠି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପିଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନ୍। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କାନାଡ଼ା ସମେତ ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ଏ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁରିନାମ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ୟୁବା ପାଖରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଫ୍ରିକାର କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ନାଇଲ୍ ନଦୀ ମାନେ ଇଜିପ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନଦୀ ସେଇଠି ଇଂରେଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ପାଖରେ, ଏଇଠି ଇଜ୍ରାଏଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇରାନ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇଟା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଓମାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଟେ ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଆଉ ରେଡ୍ ସି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ପଟେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ପିଙ୍କ ହେଉଛି ଇଂରେଜ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଧର ଟ୍ରେଡ୍ ହେବ, ଧର ଇଂରେଜର ଲୋକ ଭାରତକୁ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟେ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି କାଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବାଧା ଦେଇଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଧରିକି କିଏ ବସୁଛନ୍ତି ନା ଇଂରେଜମାନେ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଧର ଏପଟେ ଯିବେ ଚାଇନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଇନା ଯିବେ କେଉଁଠି ନା ଏଇ ବାଟେ ତ ପଶିକି ଯିବେ ନା ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମଲାକ୍କା ଦେଇକି ତ ଯିବେ। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମଲାକ୍କା। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧର ଏଇ ବାଟେ ଯିବେ ତ ଏଇଠି ହେବ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମଲାକ୍କା। ତ କାଳେ ଏଇଠି କିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଦେବ, ତ ଏଇଠି ସେ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ମାଲେସିଆକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଲେସିଆ ପୁଣି ଏଇଠି ଅଛି କିଏ ସିଙ୍ଗାପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଠି ଚାଇନା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ ଡଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ହଂକଂ। ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ମାକାଓ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ ହେଉଛି ହଂକଂ, ଏଇଟା ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ,
ये सबू भी इंग्रेज मान अंडर था। तो देखते इंग्रेज मान साम्राज्य के माने कौ अंचल सी अधिकार करनी देखूँ। तापर आस देखा फ्रेंच। फ्रेंच हूँ कौन ना जोटा अच्छी आमर कौ कलर ना कौ कलर अच्छे ये फ्रेंच देखुना ब्लू यही सब एरिया रे फ्रेंच। देखो यहाँ हूँ इंडो चाइना ये फ्रेंच, यहाँ हूँ माडागास्कर ये भी फ्रेंच। ये देखो ये जो लेबेनन आ सीरिया अंचल भी फ्रेंच अधीन था। आईटा हूँ आजिर फ्रांस जोटा कि प्रकृत में यहाँ मैंने ओरिजिनल राष्ट्र। आई देखो ये फ्रेंच गुयाना आज भी अच्छी फ्रेंच अंडर रे। आईटी कौन ना यूनियन आइलैंड यहाँ भी अच्छी फ्रेंच अंडर रे आज पर्यंत। ठीक अच्छे तापर देखो येलो कलर हलदिया रंग हूँ किए ना स्पेनिश। तो स्पेन लोक मैंने कौटी अधिकार करते देखो यहाँ हूँ स्पेन, यहाँ हूँ फिलिपिन्स। फिलिपिन्स को अधिकार करते ना स्पेन। आ देखो ये हूँ आमर मेक्सिकोर किसी अंचल आउपटे कौन कह ना वेस्ट अमेरिकार किसी अंचल कहीपर। एपटे देखो साउथ अमेरिकार आमर आर्जेंटीना चिली फिली यही सब अंचल अख्तियार करते किए वेनेजुएला आप कहीपर। किंतु तापर देखो आउ किए रहीगला तापर है पर्तुगीज जी प्रथम आरंभ करते यही सब कम। पर्तुगीज देखो पर्तुगाल हूँ ये तो पर्तुगीज सॉरी मुझे कहली यहाँ फ्रेंच, यहाँ फ्रेंच नुह यहाँ हूँ किए ना डच। ठीक अच्छे ना यहाँ हूँ सॉरी यहाँ ही हूँ स्पेनिश किंतु डच लोक मैंने होती जो ये कौन ना ये जो अच्छी ऑरेंज कलर यहाँ हूँ डच। ठीक अच्छे तो डच पर आम रहा पर्तुगीज। पर्तुगीज होती कौ कलर ना कौ कलर ये दर्शा जाइए ग्रीन कलर। देखो पर्तुगीज ये अच्छे कौन ना ब्राजिल तापर ये टी एपटे तापर ये मैकाओ आइलैंड। तापर सेमती आम देखिपर डच रौटी थी डैनिश कौटी नॉर्वेन कलर यहाँ हूँ रशियन एम्पायर उपरे देखागलानी बोधे रशियन एम्पायर। ठीक अच्छे तो यही वीडियो रे एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत रोचे। किंतु आपण मानक कही रखे नेक्स्ट वीडियो रे आमे पढ़िबा कौन ना नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िबा नियामक आईन। तो सही तो नियामक आईन विषय में भल कि बुझेबी नेक्स्ट वीडियो रे। ता सहित आम नेक्स्ट वीडियो रे पूरा गोटे समराइज करिया संक्षेप रे जहाँ सब पढ़िले मुझे बुझेबी। और तापर वीडियो रे आम कौन करिया ना प्रश्न उत्तर जो अच्छे अध्यायर से प्रश्न उत्तर करिया। ठीक अच्छे 10 पर्यंत रोचे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।